So we were solving, we will start solving 9702 February March 1-2 variant, and the classwork was solving as much as we can. So let's clarify from question number 1. Question number 1 কি বলেছে? Question number 1 বলতেছে which expression has the same SI base unit as pressure. So আমরা একটু এটা ক্লারিফাই করার চেষ্টা করব। আমি একটু বোর্ডে ক্যালকুলেশনটা শো করতেছি, আপনারা খেয়াল করেন। তার আগে আমি একটু রেকর্ডিংটাকে পজ দেই। Pressure. Pin. Okay, fine. Okay. So খেয়াল করেন pressure এর SI base unit বের করতে হবে, right? What is pressure? আমরা একটা ইকুয়েশন লিখি P equals to F divided by A. F equals to আমরা কি জানি? Mass into acceleration divided by the area. এই তো, তাহলে কিন্তু আর নতুন কিছু নাই যেখানে আমাদের কিছু অ্যাড করতে হবে। What is mass? Is kg. What is acceleration? It is meters per second square. And what is the area? It is meters square. Right or wrong? Thereby the answer is kg per meter per second square. Or on the other hand, I can write this way. Kg is something, mass, right or wrong? And this meters, let's listen, length. And second square is time square, right? So I can put answer আমাদের সাথে এখানে যায়। কোন অ্যানসারটা আমাদের সাথে এখানে যায় বলুন তো? এটা C or D? kg divided by length into time square. So C is correct answer. তো আপনাদের মধ্যে একজন C বলছিল শুরুতে, পরে আবার D বলছে, চেঞ্জ অফ মাইন্ড। এখন যে D বলছেন আপনাকে আবার মাইন্ডটাকে চেঞ্জ করতে হবে। C is the correct answer. Mass divided by length into time square. সো আপনারা ক্লাস রেকর্ড থেকে পজ দিয়ে একটু দেখে নিন যে স্টেপটা প্রপারলি আসে। দেখেন C হলো আমাদের কারেক্ট অ্যানসার। আমরা পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছি, which is question number 2. What is an approximate value for the speed of sound in air? So speed of sound in air is 300. And what is in water? Around 1500. What is in solid? Around 5000. And this is it. Again, nothing clarified, nothing required to clarify, right? So 300 meters per second is the correct answer. Clear, everyone? Okay, next question number 3. A pendulum bob is held stationary by a horizontal force H. The three forces acting on the bob are shown in the diagram: T, H, and W. The tension in the string of the pendulum is T. The weight of the pendulum bob is W. The string is held at an angle 30 degree to the vertical. Which statement is correct? So আমরা জানি যে টেনশনের এখানে দুটো ফোর্স কাজ করতেছে। These are mainly the T, these are mainly the H and W, right? So what is the W? W is the T cos 30 degree, right or wrong? And H is T sin 30 degree, right or wrong? Right? So T has two components, one in the horizontal side, another one in the vertical side. So weighted component that is cos 30 degree, and tension horizontal component this is sin 30 degree. তো তাহলে কোনটা আমাদের কারেক্ট অ্যানসার? D বলতেছেন, আপনি বলছেন W equals to T cos 30 degree. দেখে আসি আমরা D কারেক্ট অ্যানসার কিনা। তো 3D is the correct answer. 3D আপনাদের অ্যানসার ম্যাচ করেছে? অ্যানসার ম্যাচ করলে টিক মার্ক দেন, অ্যানসার ম্যাচ না করলে রেড পেন দিয়ে কারেকশন। সঞ্জিতের কাছে রেড পেন নাই মনে হয়, নেন রেড পেন দিয়ে কারেকশন নেন। যেটা ভুল করছেন এটা রেড পেন দিয়ে লাল দেন, গোল চিহ্ন দেন। কেন দিবেন রেড পেন দিয়ে? পাশে গিয়ে যখন রিভিশন নেবেন তখন সবার আগে ওই জায়গায় চোখ করুন। সবার ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন এখানে? ওকে, ফাইন। লেটস গো টু কোশ্চেন নাম্বার 4. A student is investigating an electrical signal using a cathode ray oscilloscope CRO. The frequency of the signal is 50 kilohertz. Which time base setting on the oscilloscope should be used? What is your answer? What is your answer? Sir, C. আপনার answer কি? C. Okay, বাকিরা? সঞ্জিদা বলতেছে C. উরাব্বাস, আবু উবাইদা, নাবিলা, আপনাদের অ্যানসার? চ্যাট বক্স দুইটা অ্যানসার পাওয়া গেছে। কথা বলতে এত কষ্ট হয় আনমিউট করে। ওকে, দুটো সি পেয়েছি, একটা বি পেয়েছি।
সৌরভ বলতেছে বি, আরহান বলতেছে সি, নাবিলা বলতেছে সি। ঠিক আছে, যে যত বেশি মার্কস স্কিম দেখবেন সে তত কনফার্ম অ্যান্সার করতে পারবে। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে দেখাই যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার। সো বলে দিয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি ইজ 50 কিলোহার্টজ, রাইট? সো ইফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ইজ 50 কিলোহার্টজ, সবার আগে আমরা টাইম বেসটা বের করতে চাই। আমরা টাইম বেসটা কিভাবে ক্যালকুলেট করি? T is to 1 divided by f. So what is 1 divided by f? 1 divided by 50,000, right or wrong? Calculate to calculate করলে কত আসে? Is that 20 microseconds? কত আসে? 1 divided by 50,000. Is that 2 into 10 to the power minus 7? 2 into 10 to the minus 5, right? So I'm like the 2 into 20 into 10 to the minus 6 is the same. Thereby, 20 microsecond is the time period. So 20 microsecond যদি আপনার টাইম পিরিয়ড হয়, আপনি কোন একটা ওয়েভের কি বের করতে চাচ্ছেন, টাইম পিরিয়ডটাকে বের করতে চান। This is the CRO monitor. The CRO মনিটরে আপনি যদি এটা টাইম পিরিয়ডটাকে প্রপারলি মেজার করতে চান, আপনি আপনার এইটা জানতে হবে, রাইট? So this is the time period. আপনি দেখবেন এখানে কতটুকু টাইম লাগছে, রাইট? তাহলে আপনি যদি ডেটাটাকে চুজ করেন as per our options, আমি একটু আমাদের অপশন গুলোতে চলে যাই। আমাদের অপশন কি কি বলতেছে? অপশন বলতেছে the first option is 50 milliseconds per centimeter. That is wrong because 20 microsecond is far away from 50 milliseconds. So 50 milliseconds দিলে আপনি এটাকে প্রপারলি মেজার করতে পারবেন না। 1 milliseconds পারবেন না। 0.5 microseconds এটাও পারবেন না। কেন পারবেন না? because 0.5 microsecond 1 সেন্টিমিটারে যদি হয়, আপনার অসিলোস্কোপ খুব বিশাল বড় না যে আপনি 20 মাইক্রোসেকেন্ডস এটা প্রপারলি মেজার করার জন্য চিন্তা করেন কত সেন্টিমিটার লাগবে। 1 সেন্টিমিটারের জন্য আপনার 1 মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য আপনার লাগতেছে 1 সেন্টিমিটার, রাইট? তাহলে দুটো ডিভিশন লাগতেছে। তাহলে আপনি যদি 20 মাইক্রোসেকেন্ডস মেজার করতে চান তাহলে আপনার অনেক ডিভিশন লাগবে, which is more than around 40 সেন্টিমিটার আপনাকে লেন্থ লাগবে। সো এত বড় সিআরও মনিটর তো আমাদের থাকে না। Rather, the best option is there by C, which is 10 microseconds per centimeter. অর্থাৎ 2 সেন্টিমিটারের মধ্যে যদি আমার পুরো পার্টটা presented হয়, then it's pretty easy for us to measure. That's it. So 10 microseconds per centimeter is the correct answer. Anyone needs clarification? Further clarification? No one. Let's go to number 5. A student wishes to measure a distance of about 10 centimeter to a precision of 0.01 centimeter. Which measuring instrument should be used? 0.01 centimeter measure করার জন্য ভার্নিয়ার ক্যালিপার ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই, রাইট? বিকজ আপনি মিটার রুলার দিয়ে 1 মিলিমিটার পর্যন্ত পারবেন, but this is not 0.01. This is 0.1. Fine. How about the micrometer screw gauge? এটাও different. Measuring tape, it is different. Rather, this is the vernier caliper, which is the correct answer. কারো ক্লারিফিকেশন লাগবে? 0.01 সেন্টিমিটার 0.01 মিলিমিটার হলে হচ্ছে ভার্নিয়ার ক্যালিপার, কিন্তু 0.01 সেন্টিমিটার হচ্ছে 0.001 মিলিমিটার। সো এটা তো ভার্নিয়ার মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ ছাড়া পসিবল না। মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ ছাড়া পসিবল না। ঠিক আছে, আমি আপনাদের মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ এবং ভার্নিয়ার ক্যালিপার দেখাই প্র্যাকটিক্যাল থেকে আপনারা কতটুকু এখানে বুঝতে পারেন। দেখাচ্ছি। তো এখানে নাম্বার 5 বলতেছেন যে এই যে দেখেন 5D is correct answer anyway. ভার্নিয়ার ক্যালিপার is the correct answer. এবার আমরা চেক করে আসি ভার্নিয়ার ক্যালিপার কেন কারেক্ট answer. ভিডিওটাকে অন করছি, স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করে দিচ্ছি। খেয়াল করেন আমার হাতে এই যে ডিভাইস, এটার নাম কি? ভার্নিয়ার ক্যালিপার। এন্ড এটার নাম কি? মাইক্রোমিটার। এটা তো ভার্নিয়ার ক্যালিপার। দুইটাই ভার্নিয়ার ক্যালিপার না, আগেরটা তো স্ক্রু গজ ছিল। এটা কি? হ্যাঁ, এটা ভার্নিয়ার ক্যালিপার। এটা কি? এটা মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ। এটা মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ। তাহলে খেয়াল করেন আপনার যে ভার্নিয়ার ক্যালিপারটা আছে, ভার্নিয়ার ক্যালিপারে কোনটা? এটার একটা নাম হচ্ছে স্লাইড ক্যালিপার। একটা নাম বলে দিলাম বিকজ ইট ক্যান বি স্লাইডেড। খেয়াল করেন আপনি যদি এটাকে লুজ দেন আপনি দেখবেন যে এটাকে স্লাইড করানো যায়, এই জন্য তার নাম হলো স্লাইড ক্যালিপার। ওকে, স্লাইড ক্যালিপার বুঝলাম। বাট
হ্যাঁ, রাইট। সো if it is something like এই দুটো ডিভাইস দিয়ে কতটুকু কি মেজার করা যায় আমি একটু আপনাদেরকে পরে শোনাই। দেখেন এটা 25 মিলিমিটার পর্যন্ত মেজার করতে পারে, 0 to 25 লেখা আছে, এন্ড প্রিসিশন কতটুকু 0.01 মিলিমিটার। সো 0.01 মিলিমিটার প্রিসিশনে সে কি করতে পারে, মেজার করতে পারে 0.01। এন্ড আরেকটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি 0.05 মিলিমিটার ইজ দ্য প্রিসিশন ফর দিস। খেয়াল করেন যেখানে লেখা আছে 0.05 মিলিমিটার, দেখা যায় বাবা 0.05 মিলিমিটার। ওকে ফাইন, তাহলে এটার জন্য 0.05 মিলিমিটার আর এটার জন্য 0.01 মিলিমিটার, 0.01 মিলিমিটার। ঠিক আছে, এবার আমরা একটু এটা মাথায় রেখে আমাদের স্ক্রিন শেয়ারটাকে আবার রিজিউম করি। খেয়াল করেন আমাদেরকে মেজার করতে হবে কি 10 সেন্টিমিটার পর্যন্ত, তাই তো? সো 10 সেন্টিমিটার মানে কত মিলিমিটার বাবা? 100 মিলিমিটার, রাইট অর রং? রাইট। আচ্ছা, এখানে এর মেজারিং রেঞ্জই দেওয়া আছে 0 থেকে খেয়াল করেন 0 থেকে 25 মিলিমিটার পর্যন্ত রেঞ্জই দেওয়া আছে। আপনি এটা দিয়ে তো এটা মেজার করতে পারবেন না। তো 10 সেন্টিমিটার আপনাকে মেজার করতে হবে, এট দ্য সেম টাইম আপনাকে প্রেসিশন আছে 0.01 সেন্টিমিটার, which is can be done using this one. Clear? So why the vernier caliper is the correct answer? Clear? Yes. বাকিরা ক্লিয়ার? আবু ভাইদা ক্লিয়ার আপনার? স্যার এমনি প্রিসিশন কোনটা, এমনি প্রিসিশন মাইক্রোমিটার স্ক্রু গেজে বেশি না? খেয়াল করেন হ্যাঁ, প্রিসিশন মাইক্রোমিটার স্ক্রুজে বেশি, দ্যাটস ট্রু, বাট আপনাকে খেয়াল করেন আপনাকে মেজার করতে বলছে 10 সেন্টিমিটার। 10 হ্যাঁ আচ্ছা সেন্টিমিটার আচ্ছা, এত হবে না এখন বুঝছি। হ্যাঁ এত এত আপনি রেঞ্জই করতে পারবেন না, বিকজ রেঞ্জই হলো 0 থেকে 25 মিলিমিটার, which is 2.5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত আপনি মেজার করতে পারবেন, রাইট? সো এটা দিয়ে আমরা 2.5 সেন্টিমিটারের বেশি মেজার করতে পারবো না। ক্লিয়ার? thereby the correct answer is D, which is vernier caliper. আর কারো কোনো কোশ্চেন এখানে? নো। ওকে, চলো আমরা একটা সামনের দিকে আগে, সামনের দিকে বলতে আমরা কোথায় আগাবো? নাম্বার 6 এ। An aircraft initially stationary on a runway takes off with a speed of 85 kilometers per hour in a distance of no more than 1.20 kilometer. What is the minimum constant acceleration necessary for the aircraft? Very easy, nothing difficult. Our initial velocity is 0, final velocity is 85 kilometers per hour, and the displacement is 1.2 kilometers, right? So এটাকে জাস্ট আপনি অ্যাক্সিলারেশন বের করবেন মিটারস পার সেকেন্ড স্কয়ার, তার মানে কি কিলোমিটারস পার আওয়ারটাকে আপনি মিটারস পার সেকেন্ডে কনভার্ট করবেন এন্ড কিলোমিটারসটাকে আপনি মিটারসে কনভার্ট করবেন। এবার আপনি v স্কয়ার ইকুয়ালস টু u স্কয়ার প্লাস 2as where the u স্কয়ার is 0, এটা বসাই দিবেন, তাহলে v স্কয়ার ইকুয়ালস টু 2as, so a equals to v স্কয়ার divided by 2s, right or wrong? So v is the final velocity, which is 85, এটাকে আপনি কনভার্ট করবেন মিটারস পার সেকেন্ডে, and s is the displacement, এটার সাথে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, which is 1.20 kilometer or 1200 meters. So what should be the correct answer? Maskim দেখে আসি। If necessary I will show you the calculation. 6a বলতেছে correct answer, which is 0.23 meters per second. আপনাদের answer ম্যাচ করেছে? Matched? Okay, very good. বাকিরা ম্যাচ করেছে आंसर? Very good. তাহলে আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি। নাম্বার 7 এ চলে যায়। হ্যাঁ, নাম্বার 7 কি বলতেছে? Radio controlled toy car travels along a straight line for a time of 15 seconds. The variation with time t of the velocity of v of the car is shown. What is the average velocity of the toy car for the journey shown by the graph? So average velocity calculate করে কিভাবে? Average velocity calculate করতে হয় total distance divided by total time, right? So what is the total distance? Distance আমি কোথা থেকে বের করব? Distance বের করব from the area under the graph, right? So এখানে যদি আপনারা area under the graph বের করেন, first area under the graph খেয়াল করেন, this is a rectangle, so 3 into 10, right or wrong? So 30. Second rectangle, second টা খেয়াল করেন, this is 5 and this is 6, minus 30, right or wrong? So area under the first upper part is 30 and lower part 30 meters, and lower part is minus 30, right or wrong? So 30 plus minus 30 becomes 0. So 0 divided by 15 is 0. Thereby the correct answer is 0 meters per second. Clear? বুঝেন না এরকম কেউ আছেন? আওয়াজ দেন। সবাই বুঝছেন? গুড।
তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাই। কোশ্চেন নাম্বার 8, the acceleration of free fall on Pluto is 0.66 meters per second square. An object weighs 6 newton on Earth. What would be the object weighs on Pluto? It's easy. What's the equation? W equals to mg. So W1 equals to mg1, or W1 divided by g1 equals to m. Mass is constant. So this is W2 divided by g2. So W1 by G1 equals to W2 by G2. Second, our unknown কোনটা? Unknown হলো weight on Pluto, which is G2, W2. The W2 টাই বসাই দেব এখানে শেষ, right? And আমরা আর্থের জন্য তো ফ্রি ফল এর অ্যাক্সিলারেশন জানি 9.81, এটা বসাই দিব, and weight দেয়া আছে আর্থে, that's it. এটা হচ্ছে একটা আরো ইজি ওয়ে আছে, weight on the earth is given 6 newton. So এখান থেকে আমরা ম্যাস বের করতে পারি। ম্যাস বের করলে mass into free fall into acceleration multiply করলে আমরা weight পেয়ে যাব, that's it. দুটো ওয়েতে করা যায়, তাই না? Shall I proceed? Yes. Question number 9. What flows out of a pipe? Water flows out of a pipe and hits a wall. When the jet of the water hits the wall, it has horizontal velocity v and a cross-section area a. The density of the water is p. The water does not rebound from the wall. What is the force exerted on the wall by the water? Person? এরকম কেউ কি আছেন যেটা পারছেন? এটার স্টেপটা একটু কম, মানে কয়েকটা স্টেপ করতে হবে এটা পেতে হলে। পারছেন এরকম কেউ আছেন? পারেন নাই? ওকে, সরল স্বীকারোক্তি, পারি নাই স্যার। আবু বাইদা পারছেন? আবু বাইদা এখন চেষ্টা করতেছে, পারেন নাই। গৌরব্বাস পারছেন? 2 মিনিট আর দিলে পারে যাবেন না। 2 মিনিট, আপনাকে 2 মিনিট গ্র্যান্ট করা হলো, আপনি যেহেতু পারবেন বলছেন, আপনি 2 মিনিট নেন। আরহান আপনি পারছেন? আরহান পারেন নাই। নাবিলা আম্মাজান আপনি পারছেন? No, sir. না স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন আমরা একটু আগাই। সো হোয়াট ইজ দি ফোর্স এক্সার্টেড অন দি ওয়াল বাই দি ওয়াটার? তার মানে এখানে কি হইছে, যেহেতু রিবাউন্ড হয় নাই, তার মানে তার ফুল ভেলোসিটিটা কনজার্ভ হয়েছে, অর্থাৎ whatever the initial velocity is turned into zero. Final velocity becomes zero, right? So if the final velocity becomes zero, তাহলে এখান থেকে যদি আমরা ফোর্স এক্সার্টেডটা বের করতে চাই, তো সবার আগে আমরা যে পার্টটা আমাদেরকে একটু ক্যালকুলেট করা উচিত বা যে পার্টটা কনসিডার করা উচিত, let's write the part. Which equation we shall use? বলতো which equation? একটা ইকুয়েশন আমরা জানি, F equals to mv minus mu divided by t. That is the equation related to force and rate of change in momentum. তাহলে খেয়াল করেন এখানে তার ফাইনাল মোমেন্টামটা was 0, right? তো আমরা বলতে পারি F is actually mu divided by t, which is mass into initial velocity divided by the time. So this is the force exerted, right or wrong? So আপনারা যদি mu divided by t থেকে বের করে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনারা বের করে ফেলতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে ইয়াটা কি। এখন ধরেন mass, আর এখানে যে ফর্মগুলো দেয়া আছে সবগুলোতে ডেনসিটি লিংকড, এন্ড ডেনসিটিটা দেয়া আছে, রাইট? তাহলে ম্যাসের সাথে ডেনসিটিকে যদি আমি লিংক করতে পারি সামহাউ, তাহলে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার পেয়ে যাব। তো দেখেন mass is equals to density times the volume, right or wrong? Okay, fine. And remember this is velocity. So density into volume divided by time. So আমরা যদি একটু বসাই দেই, এই ভ্যালুগুলো এখানে বসাই দেই, দেখেন ইকুয়েশনটা কি দাঁড়ায়। ইকুয়েশনটা এখানে দাঁড়াচ্ছে density times volume times velocity divided by the time. এই তো দেখেন, তো এরকম কোন ইকুয়েশন দেয়া আছে? আছে না? এখানে কি দেখা যাচ্ছে? ক্রস সেকশন এরিয়া দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমরা একটু ক্রস সেকশন এরিয়াটা একটু বসাই দিই, কি দাঁড়ায়। তো ভলিউমটাকে যদি আমরা ভাঙি, ডেনসিটি ভলিউমটাকে ভাঙলে এরিয়া টাইমস দি ডিসটেন্স, রাইট? এন্ড টাইমস দি ভেলোসিটি, রাইট অর রং? ডিভাইডেড বাই দি টাইম। দেখেন তো ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম, এটা যদি আমি একটা ইকুয়েশন লিখতে চাই, কি দাঁড়াবে এটা? ডিসটেন্স বাই টাইম কি? ভেলোসিটি। তাহলে ডিসটেন্স বাই টাইম যদি ভেলোসিটি হয়, তাহলে রো টু a থাকলো, এখানে একটা ভেলোসিটি পেলাম, এখানে আরেকটা ভেলোসিটি, কি দাঁড়াচ্ছে? ভেলোসিটি স্কয়ার,
রাইট অর রং? এরকম কোন অপশন কি আছে? কোনটা? ডি। দেখেন তো ডি কারেক্ট অ্যান্সার কিনা চেক করে আসি, মার্কস ঠিক লিখছে কিনা দেখে আসি। আরে মার্কস ডি বলতেছে, ঠিক লিখছে। বাহ বাহ বাহ, ভেরি গুড। মার্কস ঠিক লিখছে। সো আমরা ডিটা যে পেলাম, আপনারা কি বুঝছেন? আমি আপনাদের একটু স্ক্রিন শেয়ারিং মোডটাকে অফ করে দিয়ে দেখা আপনাদের পুরোটা বুঝি আরেকবার বলতেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ানটা যে ওয়াটার থেকে পাইপ থেকে যে ওয়াটারটা বের হচ্ছে, স্পিড হচ্ছে, এটা দেয়ালে গিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে, তার ভেলোসিটিটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তার মানে কি, the final velocity is zero. So if the final velocity is zero, then there is change in momentum and there is a force exerted by the wall of the pipe. So mv is actually zero. mv যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে আমরা এখানে থাকতেছে mu or minus mu is the same. বেস এখান থেকে আমরা জাস্ট নেগেটিভ ফোর্সটা পাবো, নাথিং ডিফারেন্ট। তাহলে mu divided by t, that is the equation we know now. তাহলে ম্যাসটাকে আমরা ডেনসিটি অ্যাসপেক্ট যদি ভেঙে দেই, this is density times the volume, right? And this is u by t. ভলিউমটাকে যদি আমরা ভেঙে দেই, this is area into the distance, right? Or the area into the length. তাহলে area into length যদি আমরা লিখি, তাহলে দেখেন কি দাঁড়াচ্ছে, density into area into length into velocity divided by the time. Length divided by time is velocity. So the equation turns into density, area and velocity square. Clear? Difficult? So দেখেন স্টেপ গুলো ইম্পর্টেন্ট, মানে এই ম্যাথসটা আপনি পারছেন তার মানে যে আপনি বুঝে ফেলছেন ব্যাপারটা কি এরকম না। ব্যাপারটা কি, ব্যাপারটা হচ্ছে স্টেপটা বুঝতে হবে যে কোন প্রসেসের থ্রুতে আমাদের যাওয়া উচিত। প্রসেসটা কি? প্রসেস ইজ ভেরি সিম্পল। প্রসেস ইজ যে আমি কি দেয়া আছে, কি বের করতে চাচ্ছি। সো আমার দেয়া আছে হচ্ছে ভেলোসিটি, ডেনসিটি, এসব বলা আছে। কি বের করতে হবে? বের করতে হবে ইন দ্য ফর্ম অফ ডেনসিটি, এরিয়া, ভেলোসিটি, এইসব। তাহলে এখানে আমি কিভাবে নিয়ে আসবো? সো হোয়াট ইজ দি ফার্স্ট স্টেপ গিভেন? এটা তাহলে এবার সামনে আগাই, step by step. It's very easy. Okay, with that I would like to conclude for today. Thank you for joining. Assalamu alaikum. স্যার আমার একটা কোশ্চেন স্যার, ছোট কোশ্চেন স্যার। ছোট কোশ্চেন 5 পেজে গেছে, আপনাদের যে ছোট ভাইরা ওয়েট করতেছে। নেক্সট আচ্ছা ক্লাস করেন। স্যার ওই যে ভার্নিয়ার ক্যালিপার ম্যাক্সিমাম কতটুকু মেজার করতে পারবে? এই ভার্নিয়ার ক্যালিপার, আপনার ভার্নিয়ার ক্যালিপার ম্যাক্সিমাম মেজার করতে পারবে হলো, কারণ আপনাকে দেখে বলি, এটা রেঞ্জ দেয়া আছে 16 ইঞ্চ, 16 ইঞ্চ, 15 সেন্টিমিটার, 16 अराउंड 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত মনে হয় পারবে, এরকমই কিছু দেখা যাচ্ছে এখানে। হ্যাঁ শিওর বাবা, 15, 16, 17, 18, 19, হ্যাঁ 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত মেজার করা যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।